864 will be the amount or interest for the second year. So second year માં આટલું interest થશે. So an amount at the end of second year is equal to principal plus interest 10,800 plus 864. જો ઇકો કે એવું કંઈ આવતું હોય તો બધા લોકો માઇક મ્યુટ કરી દેજો. So 6 4 8 to the 16. So third year the amount will be 11664. 11664. So your amount is not increasing by 800 every year. पहला वर्ष से 800 रुपए ऐड था, but second year 864 is added. This is called power of compounding, power of multiplication. Third year it will grow more. પણ આપણા માટે આટલું કાફી છે. It is enough. હા, it is. So હવે આમાં તમારે શું કરવાનું? ડિફરન્સ લેવાનો. ડિફરન્સ એટલે આ બેનો ડિફરન્સ 800 આવશે. બરાબર? પછી આ બેનો ડિફરન્સ આને D1 કહેવાય. આ બેનો ડિફરન્સ ને D1, આ બેનો ડિફરન્સ છે D2. So it will be 64 only. આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે કરો 864 નહીં હશે. આમાં 800 એડ થયા, પણ આમાં કેટલા થયેલા હશે? આગળ નેક્સ્ટ સોરી, હા 864 સોરી. So difference is not same. D1 is not equal to D2, therefore it is not an arithmetic progression. એમ લખી દેવાનું તમારે. So જોઈ લો 10,000 compound interest 8%. First year 10,000 rupees is a principal, 8%. I is equal to PRN upon 100. You can calculate the interest. 800 will be the interest. But at the end of the year, any amount કેટલી થશે? તો કે 10,800. That 10,800 will become principal for the next year. 10,800 માં પાછા 8% પ્રમાણે સેકન્ડ યર નું ઇન્ટરેસ્ટ કરો તો વધારે આવે. 800 કરતા વધારે થાય. બીજા વર્ષે વધારે મળે. કેમ? કારણ કે 10,000 નું ઇન્ટરેસ્ટ તો 800 મળવાનું જ. આ 10,000 તો છે જ આમાં, પણ 10,000 પ્લસ બીજા 800 એડ થયા. એ 800 નું 8% પ્રમાણે 8 એટલે 64 થાય. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ 864 મળશે. હજુ તમે આગળ જશો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને મળશે 11,664. આ રૂપિયા પર ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. યુ વિલ ગેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધીસ મની. એટલે એ હજુ વધારે હશે. એટલે compounding interest is always good. So yesterday we learned an equation of nth term. Nth term is equal to a plus n minus 1 into d. So there are 1, 2, 3 and 4. So there are 4 different variables with us, out of which any 3 will be given to you and you will have to find out the fourth one. So question 1 ની વાત કરું, exercise 5.2 માં. So all the things are given to you, all the parameters are given to you. જેમ કે પહેલા સમ માં તમને કહો તો a is equal to 7, b is equal to 3, n is equal to 8 અને an question mark આ પૂછેલું છે. હવે આ મારે શીખવાડવાનું જ નહીં હોય. ગઈકાલે yesterday I already have taught you this one, so you should be able to do this. But since you haven't tried, try જ નથી કર્યું, હવે તમને કેવી રીતે ખબર પડે આવડે કે નહીં આવડે? So let me do it. આ ઇક્વેશન માં an ની જગ્યા ખાલી રાખો, because we need to calculate it. a is equal to 7, n minus 1 એટલે કે n is 7, sorry 8, so 8 minus, yeah, and difference is equal to 3. If you are not able to hear me clearly, તો mic બંધ રાખજો. So the first answer is, first sum નો answer છે તે કેટલા આવશે? 28. This is the first sum. તો આમાં તમે ચેક કરો 1 2 3 three things were given to you. The 1 2 3 is given અને આ પૂછેલું હતું. In second sum બીજું કંઈક પૂછેલું. Again a is equal to minus 18. The term is 0. એનો નંબર કેટલા મો? તે 10th number. 10th term is 0. Difference find કરવાનો કીધો છે. You go ahead with the same. Write down 0 instead of an. Minus 18.
plus n minus 1 means 10 minus 1 into bracket d. Difference આપણને ખબર નથી, so you just keep it as it is. So this will become 9d is equal to આ minus 18 ને આ બાજુ લાવો તો આ બાજુ 18 થશે. Therefore d is equal to 18 upon 9, d is equal to 2. આટલા નાના નાના, બટ આ બે ટર્મ આપેલી છે તે બી નજીક નજીકની નથી આપેલી, દૂર દૂરની આપેલી. થર્ડ છે અને સેવન્થ છે, whose values are given. તો એના પરથી ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આરામથી ફાઇન્ડ કરી શકાય. ડિફરન્સનું ફોર્મ્યુલા છે અહીંયા a7 minus a3 upon 7 minus 3. The formula is difference is equal to tm minus tn upon m minus n. t ની બદલે સોરી a. mth term minus nth term upon m minus n. એ જે ટર્મ છે તેનો નંબર. d is equal to, કે આ બે જણનો ડિફરન્સ છે પણ એ બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે તે બી જોવાનું. આ થર્ડ છે, ફોર્થ, ફિફ્થ અને સિક્સ્થ, ત્રણ ટર્મ છે ડિફરન્સ. ઇટ ઇઝ 3 ટર્મ્સ અવે ફ્રોમ ઇટ. થર્ડ ટર્મ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ ને સેવન્થ. તો એ જે છે તે ડિવાઈડ કરી નાખો, ઇક્વલ ડિવાઈડ ડિવિઝન. આ કોમન સેન્સનો સવાલ છે પણ આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હેવ અ વેરી ફેમસ સ્લોગન વિથ મી કે કોમન સેન્સ ઇઝ નોટ સો કોમન ઇન કોમન પીપલ. કોમન સેન્સ ઇઝ નોટ સો કોમન ઇન કોમન પીપલ. દેટ્સ વાય આવું કરું છું. હું તમને જે એક્ઝામ્પલ આપું કે 2, 4, 6, 8 આવી રીતના હોય. ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ટર્મ, સેકન્ડ ટર્મ, થર્ડ ટર્મ એન્ડ ફોર્થ ટર્મ. સપોઝ કે ફર્સ્ટ ટર્મ અને ફોર્થ ટર્મ વચ્ચે આ સેકન્ડ ટર્મ આટલી છે અને ફોર્થ ટર્મ આટલી છે, તો આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે? 6 નો ડિફરન્સ છે. ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ઇઝ 6, રાઈટ? પણ તમને ખબર પડી છે કે આ પહેલી છે ને આ કઈ છે? ફોર્થ છે. તો વચ્ચે કેટલા ડિફરન્સ આવવાના? 1 ડિફરન્સ, 2 ડિફરન્સ એન્ડ 3 ડિફરન્સ. એટલે d d d એટલે એકચ્યુઅલી 6 જે ખરા તે 3 ડિફરન્સ ભેગા થયેલા છે. એટલે if I divide it by 2 તો મને બે ની વચ્ચેનો ડિફરન્સ મળી જાય. ખબર પડી? તો આટલી 3 ડિફરન્સ ભેગા થયેલા છે આની અંદર. if I do this minus this, a4 minus a1, a4 minus a1, તો એમાં 3 ડિફરન્સ છે. આનો ડિફરન્સ, આનો ડિફરન્સ અને આનો ડિફરન્સ. તો મારે ખાલી એકની વચ્ચેનો ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવો. if I want to find the difference between only one, તો શું કરવું પડશે? 1 2 3 3 ડિવાઈડ કરો, રાઈટ? અને એવું બધી કોમન સેન્સ નહીં ચાલતી, આ ફોર્મ્યુલા ગોખી કાઢવાનું. આઈ હેવ 2 વેઝ. એક તો હું સમજાવવાનો ટ્રાય કરું, પણ મેં તમને કીધું કે गधे को घोड़ा बनाना नामुमकिन. अगर कोई घोड़ा है तो उसको हम ट्रेन कर सकते, लेकिन कोई गधा है तो उसी को अगर गोखने की आदत पड़ी गई હોય ગોખવાની તો પછી એના માટે એ જ રસ્તો સહી છે. સો યુ લર્ન ધીસ ફોર્મ્યુલા mth ટર્મ માઇનસ n upon m minus n. આ બધા માટે એપ્લિકેબલ છે. ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર ઓલ. સો વેનેવર યુ આર ગિવન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સમ્સ, એટલે કે થર્ડ ટર્મ એન્ડ ફિફ્થ ટર્મ એની વેલ્યુ આપેલી હોય, એના પરથી તમારે ડિફરન્સ લાવવો હોય તો તરત જ મળી જશે. યુ વિલ ગેટ ઇટ ઇમિડિયેટલી. તો ચેક કરો. 9 minus 5 upon 7 minus 3 કરવાનું. See, this is number અને આ એની વેલ્યુ છે. 7th ટર્મ ની વેલ્યુ 9, થર્ડ ટર્મ ની વેલ્યુ 5. હવે શું થશે? 4 upon 4. 9 minus 5 4, 7 minus 3 is also 4. So difference આવી ગયો કેટલો? 1. ડિફરન્સ 1 આવી ગયો. જો તમારે ચેક કરવું તો કરો. થર્ડ ટર્મ, ફોર્થ ટર્મ, ફિફ્થ ટર્મ, સિક્સ્થ ટર્મ એન્ડ સેવન્થ ટર્મ. થર્ડ ટર્મ છે 5 અને આ ટર્મ છે 9. તો આ 6, 7 ને 8 હોય તો જ આ 9 આવે કે નહીં? આ એક એક નો ડિફરન્સ હોય તો જ 9 આવે કે નહીં? હેલો? Yes, sir. Yes, sir. તો ડિફરન્સ 1 આવી ગયો. સો આઈ ગોટ વન થિંગ. મને એક વસ્તુ તો મળી જ ગઈ. હવે હું શું કરીશ? વોટ વિલ આઈ ડુ નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ આઈ વિલ પુટ ધીસ વેલ્યુ ઇન એન ઇક્વેશન. કોઈ પણ એકનું ઇક્વેશન બનાવું. સપોઝ કે થર્ડ આનું ઇક્વેશન બનાવું. તો આમાં મારી પાસે કઈ કઈ વેલ્યુ છે? n is equal to 3, a3 is equal to 5, એટલે an is also there.
an is also there. Difference में આપણે just now find કર્યો. I just have calculated the difference. Sorry, આ સ્ક્રીન તમે જોતા નથી. I've got the values. આ વેલ્યુ જો તમે. So આ જો પહેલી આમાં મૂકો તો બી ચાલે, આનું કરો તો પણ ચાલે. n is equal to 3, any value is 5, an is equal to 5, difference is 3. Difference is equal to 3. અને મારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે હવે? I have to find the first term. a ફાઇન્ડ કરવાનો, a. So let me put the formula for an. An is equal to a plus n minus 1 into d. Now છે ને આ 1 છે. So that if I put it 1 over here, I'll get n is equal to, તો ત્રીજી ટર્મ છે 3/3, એટલે n is equal to third. વેલ્યુ કેટલી છે? an is equal to 5, difference is equal to 1. અને આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ કેટલી તે ફાઇન્ડ કરવાની હતી. ડિફરન્સ તો મળી ગયો, હવે પહેલે ચાલુ કાથી કરો ને તે જ ખબર, તે જ જોઈતું હતું આપણને. So for that I just put a formula. This is formula. વેલ્યુ મૂકો, જેને ક્વેશ્ચન 1 કરેલો હોય તેને આવડતું હશે, વેલ્યુ કરવાનું છે જ નહીં. 5 ફર્સ્ટ ટર્મ ખબર નથી, n minus 1 એટલે કે 3 minus 1, અને ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સો 2 a r એટલે બધા નંબરનો ડિફરન્સ લખવાનો. Once again I would like to tell you that difference find કરો હોય, difference between any two consecutive term, અને તમને દૂર દૂર વાળી કોઈ આપેલી હોય, so what you do is am minus an upon m minus n. First formula that I gave you was difference is equal to ak અને એની previous એ k plus 1 minus k આવું કંઈક હતું. But instead you can write it like this: ak minus any previous term. Previous એટલે -1 કરો, આમાંથી -1 કરો એટલે previous મળે. Second formula I gave you was an is equal to a plus n minus 1 into d. And the third formula that I am specially giving you is this. You need to write down these formulas. Screenshot લઈ લો તો બી આવી જશે. 1 મિનિટ, આ તમારી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે તમારા આ થઈ જાય. Okay, now question 2 કરીએ. choose the correct answer to justify. હવે આ બી તમે કર્યું નથી એટલે મારે કરીને જ બતાવવા પડશે. 30th term of arithmetic progression which is 10 7 4 dot 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 is, તમને પૂછેલું છે કે આની 30મી ટર્મ કઈ થાય. ઓપ્શન તો તે લેવા કે આપણે ડાયરેક્ટ કરીને બતાવો, આવડી જ જશે. there is no issue. 30th term એટલે S30 is equal to question mark. S30 question mark એટલે n is equal to કેટલા છે? 30. n is equal to 30. First term a is equal to 10. difference is equal to this minus this, 7 minus 10. Minus 3. You remember this minus this કરજો, આમ કરવા ગયા તો આન્સર રોંગ આવશે. 10 minus આ નહીં થાય, આ t2 minus t1 થાય, previous term minus 1. So તમારી પાસે બધું આવી ગયું, sn n a d બધું જ મળી ગયું. તો sn નું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો. sn is equal to sn નહીં tn, an. s કાથી આવ્યો છે? s તો શીખવાડવાનું બાકી છે. s એટલે sum of n terms, a plus n minus 1 into d. an એટલે કે a30 whose value is to be question mark, એ ફાઇન્ડ કરવાની છે. a is equal to first term 10, n એટલે 30 29, 30 minus 1 એ બી પાછું કેવું પડે કે, અને ડિફરન્સ ઇઝ -3. બ્રેકેટમાં લખજો, અધરવાઇઝ 29 minus 3 થઈ જશે, which will be completely wrong. તમને નહીં દેખાતું હોય તો તમે તમારી રીતે પણ ઝૂમ કરી શકો to the screen. So A30 is equal to 10 minus 9 3s are 27, 3 2s are 9, 97.
So A3 is 87. equal to minus 87. 87. તો 30મી ટર્મની વેલ્યુ કેટલી આવશે? -87. આન્સર 77 minus 77 આન્સર 97 ની 87 આવશે. અચ્છા 3 2 6 7 ને 8 ઓકે. And the option given to you are 97, 77, -77 and -87. So your C option is correct. Option C is correct. આવડે કે નહીં આવું? યસ તો કરવું જોઈએ ને યાર. ક્વેશ્ચન 2 છે આ ક્વેશ્ચન 2. ધીસ ઇઝ ક્વેશ્ચન 2. એમાં સેકન્ડ કરાવું જોઈને કેવું મને? હા સર હવે સર મારો આન્સર સી આવ્યો એમાં બધાની પાસે હવે બુક પણ પાછળથી બી આપેલો છે. નાઉ ઓલ ઓફ યુ શુડ હેવ ધ બુક. હવે તમે બુક વગર રખડ્યા કરો કે માર્કેટમાં એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ. હવે કઈ લોકડાઉન નથી. હવે આ ટર્મ આપેલી છે. હવે આમાં પણ બધું આપેલું કહેવાય. એવરીથિંગ ઇઝ ગિવન ટુ યુ. યુ વિલ જસ્ટ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇટ. સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા, સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન. A11 કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. મતલબ A11 is equal to question mark, n is equal to 11, a is equal to -3, difference is equal to a minus a, -1/2 -3 means -1/2 plus 3. LCM લેવ, સિમ્પ્લિફાય કરો. હવે નાના છોકરાની જેમ આ બધું કેલ્ક્યુલેશન બી શીખવાડવાની નહીં હોય. સો ડિફરન્સ વિલ બી 5/2. સોરી तो बोले भी नहीं. डिफरेंस विल बी 5/2. હવે વેલ્યુ મૂકો. an is equal to a plus n minus 1 into d. an question mark એટલે કે a11 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. a is equal to first term plus n is equal to 11. So 11 minus 1 will be 10 and difference is equal to 5/2. Cancellation. A11 is equal to -3 plus 25. A11 will be equal to 25 minus 3 minus karo so 20. So 22 is the answer. Is there any doubt? No sir. So what was the problem? Difference માં I think problem હશે. આ ખોટું કર્યું હશે. જેનો સર -3 હતું તો 3 જ લખ્યું. હા તે માઈનસ કરીને પાછું -3 કરવાનું ને. સાઇન ની મિસ્ટેક બહુ મોટી મિસ્ટેક આવે. બહુ બધી ભૂલ પડે. જેમ કે 2 બ્લોક 26. હવે જો હું આને ફર્સ્ટ ટર્મ કહું અને સેકન્ડ ટર્મ કહું તો આઈડિયા થર્ડ ટર્મ છે. તો ફર્સ્ટ અને થર્ડ પરથી મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું તે પ્રમાણે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી નાખો છો. ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a3 minus a1 upon 3 minus 1. 3 minus 1. 26 minus 2 upon 2. 12 નો ડિફરન્સ છે. તો આમાં 12 એડ કરો હવે. કેમ કે ફર્સ્ટ ટર્મ a હોય, સેકન્ડ ટર્મ a plus d હોય. એટલે એમાં ડિફરન્સ એડ કરવાનો. આમાં એડ કરો 12 તો કેટલા થાય? ઓકે. તો 2 માં 12 એડ કરો તો 14, 14 માં 12 એડ કરો તો 26. સમજ્યા? યસ તો આમાં પણ આ કઈ કહેવાય? સેકન્ડ ટર્મ કહેવાય ને આ કઈ કહેવાય? ફોર્થ. ધીસ ટુ આર ગિવન ટુ યુ. કોઈ પણ બે ટર્મ આપે એટલે ડિફરન્સ તો મળી જ જાય આપણને. ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a4 minus a2 upon 4 minus 2, 3 minus 13 upon 2 minus 5. Yes. So difference -5 છે. આમ જાવ તો -5 કરો, આમ કરે તો +5 કરો ને. એ બુદ્ધિ ચાલશે ને તમને?
આમાંથી +5 કરો તો 8 આવે, એમાં +5 કરો તો 13 આવે, એમાં +5 કરો તો આ 18 આવશે. Now you see this. Now the difference is -5. આમાંથી 5 minus કરો, 5 minus, 5 minus. But when you have to find the previous term, અથવા તો આ કરજો ને, આમાંથી -5 કરજો, આમાંથી -5 કરો તો આ મળી જશે. અને આમાંથી previous term find કરવી હોય તો you will have to add. Common sense. આવડશે? Yes, sir. ઋતુ, any doubt બેટા? No, sir. ક્ષમા? No, sir. So Kshama, this is first term, second, third and fourth term. So what you'll have to do is difference is equal to A4 minus A1 upon 4 minus 1. So this is basically 9 to the 18 plus 1, 19 upon 2 minus 5 whole upon 5. હવે હોપફુલી તમને આ તો સમજ પડવી જ જોઈએ કે LCM લેવો પડે ઉપર. આ 5 લખવાનો, આ બેનો LCM 5, 2 is the LCM. Let me zoom it a bit. આ બેનો LCM 2, 19 minus Denominator 2. sorry, Sir, 5 ની જગ્યાએ 3 આવે. ગુંડા આવે sorry, 3. Very good, very good. હવે આ નીચે આવી જશે, this will come down, it will be 6 અને 19 3 upon minus 2. 9 upon this. Cut 3 upon 2. 3 upon 3 upon 2. So 3 upon 2 is the difference. આમાં 3 upon 2 એડ કરવાનું, આમાં 3 upon 2 એડ કરવાનું, આમાં 3 upon 2 એડ કરવાનું. Actually 3 upon 2 is basically one integer 1 upon 2. One integer 1 upon 2. So now આમાંથી one integer 1 upon 2 minus 1 એટલે 1 minus કરો અને બીજો half minus કરો. કેટલા આવશે? 8. આ જે છે ને આ પ્લસ છે, this is positive difference હોય તો આમાં આવે તો માઈનસ થાય, રિવર્સ આવે. So one integer 1 upon 2 minus થાય એટલે ગાયબ થઈ જાય 1 upon 2. 9 માંથી 1 minus કરો તો 8 આવે. હવે આમાં તમે એડ કરો, 5 છે ને 5 માં 1 એડ કરો એટલે કેટલા થાય? 6 integer 1 upon 2. Correct? Yes, sir. Yes, sir. એટલે આમાં તમે 1 Yes, integer sir. 1 upon 2 એડ કરો તો 6 upon આમાં પાછા 1 upon 1 આવું કરો તો પણ ચાલે. 1 integer 1 upon 2, 6 plus 1 7, half plus half એટલે 8, 7 plus. So go ahead like this. તેમાં કોઈ બી બે આપેલા હોવા જોઈએ. તમે જો આમાં પણ આટલા બધા છે, ફાઇન્ડ કરો. તમે 1 અને 2 બે આપેલા છે. If two of them are given, so using those two value તમે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકશો. once you know the difference, તો એના પછી કોણ આવશે કે એના પહેલા કોણ આવશે તે આરામથી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. Equation is 3 8 13 18 dot 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 આવું આપેલું છે અને એમ પૂછેલું છે કે which term. હવે which term આપેલું એટલે આપણે is ફાઇન્ડ કરવાનું. વચ્ચે જવાબ લવારા પૂછેલા હશે. which term of the arithmetic progression this is 78. તો આ ઇંગ્લિશ એવી લેંગ્વેજ આવે, હા ઇંગ્લિશ એવી લેંગ્વેજ આવે કે તેમાં તમારે યુ નીડ ટુ બી વેરી કેરફુલ. which term પૂછેલું હોય, which term એટલે છે is શોધવાનું. which term is 78. નહીં તો ઘણા લોકો શું સમજે કે 78 ને બી આનો જ પાર્ટ સમજે. they consider 78 as a part of this arithmetic progression. No, it is not. તમને એમ પૂછેલું છે કે આ 78 કયા નંબરની ટર્મ છે, મતલબ તમને આપેલું છે an is equal to 78 given first term 3 difference 8 minus 3 5 અને n ફાઇન્ડ કરવાનું. કયા નંબરની ટર્મ છે તે ફાઇન્ડ કરવાનું. તો આ તો ક્વેશ્ચન 1 જેવું થયું કે નહીં જોઈ લેવું. 1 2 3 આપેલા અને ચોથો શોધવાનું. Yes, sir. It's easy. It's easy, so easy. Formula કયું આવશે? an is equal to a plus n minus 1 into d. Use this formula, put every value, each and every value. 78 3 n minus 1 આપણને n આપેલો જ નથી તો એમ જ રાખો.
અને ડિફરન્સ ઇઝ 5. Difference is 5. So 78 minus 3 is equal to 5n minus 5. 5 ને બે સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. So 75 હવે આ 5 ને બે બાજુ લઈ આવો પાછા. Plus 5. 80. So 5n is equal to 80. 5n is equal to 80. Therefore n is equal to 80 divided by 5. 16. n is equal to 16. બસ તો લખવાનું 16th term. 16th term is 78. એ લોકોએ પૂછ્યું છે which term is 78. તો કહેવાનું 16th term is 78. Yes, sir. See, my duty is to teach, exemplify and solve your difficulty. Exemplify એટલે થોડાક examples કરીને બતાવવાના કે this is how it is done. અને પછી queries આવે તો solve કરવાની. બાકીનો જે 90% પાર્ટ છે અમારો રોલ તો ખાલી 10% છે. 90% રોલ to practice it, to ask difficulty એ બધું તમારું છે ભાઈઓ. So my dear friends, all of you need to work hard to practice. અને practice હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. It does not mean કે એનું લેસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. હવે એક વસ્તુ છે કે હું આમ બેસીને કહું ચાલો આ પ્રેક્ટિસ કરો અને હું લાઈવ બેસી રહું એનો કોઈ મતલબ નથી. પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની હોય ને ડિફિકલ્ટી આવે તો મને પૂછવાનું હોય નેક્સ્ટ ડે. ધેટ્સ અ વેરી સિમ્પલ રૂલ. હવે તમે એટલા નાના કીકલા બી નથી કે તમને મારે માથા પર બેસીને કહેવું પડે કે કર 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 કર. તો પ્લીઝ કરો, હોમવર્ક કરો. આ એક્સરસાઇઝ હવે મારે કંઈ ડિસ્કસ નહીં કરવાનું હોય. યુ નીડ ટુ ટ્રાય ઇટ અને કંઈ ક્વેરી આવે તો મને પૂછવાની હોય. સિમ્પલ. ઓકે, છતાં પણ હું તમને કરાવીશ હવે ચેક વેધર. સપોઝ કે હું તમને કરાવડાવું 6th સમ. એમાં કીધું છે કે ચેક વેધર -150 is arithmetic, is a term of arithmetic progression or not, is a term of AP મતલબ આ વસ્તુ આમાં આવે કે નહીં આવે. તો પહેલી વસ્તુ તો પ્રોબેબિલિટી તો છે કેમ કે આ ડિક્રીઝિંગ છે. જો ડાઉન 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 થાય એક વખત 0 આવશે, 0 પછી માઇનસ આવશે, સમથિંગ લાઈક ધીસ નેગેટિવ. એટલે ચાન્સીસ છે. ચલો આપણે કરવાનું. તો ચેક કરવાનું એટલે શું કરવાનું? ટેક ધીસ એઝ n. n is equal to question mark. કયો છે તે શોધવાનો. a is equal to 11, difference is equal to 11. હવે મને કેવું કે આ સમ કેવો થઈ ગયો? સાદો પેલા જેવો જ છે કે નહીં ફોર્મ્યુલા વાળો? Yes, sir. Yes, sir. So an is equal to a plus n minus 1 into d. an is equal to -150 is equal to a એટલે કોણ છે? 11 plus n minus 1 into difference is -3. તો આને આ બાજુ લાવો -11 -3n plus 3. So -161 is equal to, હવે આ બી આ બાજુ લાવો -164. minus Minus. n is equal to 164 divided by 3. હવે આ જે n6 અને કટ કરો તો કટ થાય, હોલ નંબર આવે. if I is 164 divided by 3? no. No, sir. તો ના પાડી દેવાની કેમ કે n તમારો હોલ નંબર આવે તો કહેવાનું યસ. ચેક કરવાની કીધેલ છે ને, ઇટ ઇઝ આસ્ક્ડ ફોર યુ ટુ કે ચેક કરો કે આની ટર્મ છે કે નહીં. તો હિયર n is not integer. કોઈ ઇન્ટીજર વેલ્યુ તો છે જ નહીં. therefore no, -150 is not a term of AP.
આવું લખવાનું. ઇટ ઇઝ નોટ અ ટર્મ ઓફ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. કારણ કે પેલો n તમારો જે છે તેની વેલ્યુ કેવી આવી તમે જો 163 164/3 એવી તો વેલ્યુ આવી જ નહીં શકે નંબર. તો મેં તમને ગઈકાલે કીધું n ની વેલ્યુ નેગેટિવ આવે, પોઈન્ટમાં આવે અથવા અપનમાં આવે. ઇન ઓલ થ્રી કેસીસ નહીં ચાલશે. ક્લિયર? સર હા બોલો. તો ત્યાં આપણે ઇન્ટીજર ના બદલે હોલ નંબર લખવું પડે ને? હા ઓકે, પણ અહીંયા ચાલશે. હોલ નંબર લખો. હોલ બી કરતા નેચરલ નંબર લખો. નેચરલ નંબર લખો. The 17th term of AP exceeds એટલે more, exceeds 10th term by 7. Then find the common difference. તો ચેક કરો શું આપેલું છે. 17th ટર્મ એટલે કે A17 exceeds એટલે is equal to કોના કરતા? તો કે A10 કરતા કેટલી? તો કે 7 જેટલી વધારે છે એટલે +7 કરવાનું. Yes, sir. Now in this we will put the formula. જેમ કે આ A17 છે તો it will be A plus 16D. Do you agree or not? આ મને કહેજો. ફોર્મ્યુલા શું છે? A plus n minus 1 into D. n minus 1 એટલે કેટલું? 17 minus 1 16 થાય. આમાં થશે A plus 9D. 90. A10 એટલે A plus n minus 1 into D. યાદ રાખો ફોર્મ્યુલા. +7. તો એ બંને બાજુથી કટ અને મળી ગયો ડિફરન્સ. D is equal to 7. D is equal to 7/7. Difference is equal to 1. હવે આ સમ હું તમને વિધાઉટ શોઈંગ, આ તમને કરાવ્યા વગર હું તમને એમ કહું, તારી તમે જોઈ કે નહીં જોઈ? આ આખો જે છે તે હું તમને ડાયરેક્ટ કહું કે તમે ટ્રાય કરો તો તમે કહો સર આવું તો તમે કરાવ્યું જ નથી. રાઈટ? હવે તમારી કોમન સેન્સ ચાલવી જોઈએ કે 17th ટર્મ એક્સીડ્સ એટલે મોર છે આના કરતા, તો તમને A17 નું ફોર્મ્યુલા A10 નું ફોર્મ્યુલા તો મેં શીખવાડેલું જ છે. એટલે હું કહું છું અલગ અલગ ટાઈપની વેરાયટી જાતે ટ્રાય કરતા શીખશો, એમાં મથો તો જ તમે કંઈ ગેઇન કરશો. હું બધા જ સમ કરાવું ને તમે યાદ રાખો કે આવી રીતે કરાવેલું ને પછી તમે એને રેપ્લિકેટ કરો, વેન યુ કોપી ધેટ, સો ઇટ ઇઝ યુઝલેસ. મેથ્સ એવી રીતે નહીં શીખાય. ખ્યાલ આવ્યો તમને? તો હું આઈ કેન ગેરંટી યુ, આઈ કેન અશ્યોર યુ કે ઇન ધીસ એક્સરસાઇઝ તમારે ખાલી only what you need to do is you need to remember these formulas. આના સિવાય કોઈ નવું આવવાનું નથી. nothing will be newer than this. ડિફરન્સ એ આ ડિફરન્સ નું બીજું ફોર્મ્યુલા. આમાં તો બે કન્ઝેક્યુટિવ ટર્મ આપેલી હોય તો જ તમારાથી ડિફરન્સ ફાઇન્ડ થાય. આ ફોર્મ્યુલાથી કોઈ પણ બે ટર્મ આપેલી હોય, એની દૂરની આપેલી હોય તો પણ તમે આનાથી ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો. ચલો બીજો એક સમ મારા તરફથી કરાવો ફ્રોમ માય સાઇડ. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ શેર વિથ યુ બીકોઝ મને તમારા પર બહુ કોન્ફિડન્સ છે. સોની ગાંડાઓ. હા, હાઉ મેની 3 digits, હું બોલતો પણ જાઉં છું, કદાચ નહીં દેખાય તો આઈ એમ જસ્ટ સ્પીકિંગ એઝ વેલ. 3 digit number is divisible by 7. So this is an important sum. 3 digit થી divisible હોય, 3 digit વાળો નંબર that should be divisible by 7. તેવા કેટલા આવે એમ કે છે. how many numbers are there? very very important sum please. So how many 3 digit numbers
are divisible by 7. તો 3 digit number minimum કયો આવે 100 and maximum કયો આવે 999. 999. ઓકે, હવે આમાં જો માનો કે આ તો 7 થી ડિવિઝિબલ છે, તમે કદાચ બુદ્ધિ વાપરીને તમારો લઈ પણ આવશો, પણ હું તમને એક સ્ટાન્ડર્ડ મેથડ બતાવું. તમને કોઈ બી થી ડિવિઝિબલ નંબર ફાઇન્ડ કરો હોય સૌથી પહેલો તો કેવી રીતે કરાય તે. સો પહેલા સ્મોલેસ્ટ નંબર લખો ને લાર્જેસ્ટ 3 digit નંબર લખો એન્ડ ડિવાઇડ બોથ ઓફ ધેમ બાય 7. બંનેને 7 થી ડિવાઇડ કરો અને 7 થી કરો તો 7 1 જા 7, 7 4 જા 28. આ 2 બચ્યા કે નહીં બચ્યા? હવે તમે વિચાર કરો કે 100 માંથી મારે 2 માઈનસ કરવા જોઈએ કે પ્લસ કરવા જોઈએ? સમથિંગ જો આ 100 માંથી જો 2 બચ્યા છે તો હું 2 માઈનસ કરી દઉં તો આ નંબર 7 થી ડિવિઝિબલ થઈ જાય. ધીસ નંબર વિલ બીકમ ડિવિઝિબલ બાય 7. ઓકે, પણ તો એ નંબર 98 થઈ જશે, 2 ડિજિટ થઈ જાય. તો મારે શું કરવું પડશે? આઈ હેવ ટુ ગો અહેડ, મારે આગળ જવું પડે. કરેક્ટ? પણ ખાલી 2 એડ કરવાથી બી ડિવિઝિબલ તો થવાનું નથી, અહીંયા 4 બચશે. તો કેટલા એડ કરવા પડે? ચાલો કોઈ એક જણની બી બુદ્ધિ ચાલી જાય તો મારું પૈસા વસૂલ. પ્લસ 100 ને ડિવાઈડ કરું તો 2 રિમાઇન્ડર બચે છે. તો 100 ની બદલે કયો નંબર લેવો? તો અહીંયા નીચે 7 આવે, એટલું યાદ રાખો. આ 7 બચવો જોઈએ. 105 ગાંડુ. જો બે તો બચેલા જ છે, બીજા 5 લઈ આવું તો ટોટલ 7 થઈ જાય. જો અહીંયા 7 થઈ જાય તો 7 14 ઝા ની બદલે 7 15 ઝા થઈ જશે. 15 ઝા એક આગળ વધારવો પડે, હોલ કરવો પડે. એટલે એકચ્યુઅલી આ 7 નું ટેબલ હોય તો અહીંયા મારે 7 બનાવવા પડે પ્લસ કરવા માટે. કેટલા એડ કરું તો 7 થાય તે વિચારવાનું. કેમ કે અહીંયા જો 7 થઈ જાય, if I write 5 over here 5, અહીંયા 7 થઈ જાય તો તમે ચેક કરો 7 થાય તો આ નહીં ચાલે. This is wrong. Actually 7 5 ઝા 35 થઈને it will get completely divisible. જોઈ લો. તો આમાં શું કરવાનું કે રિમાઇન્ડર પ્લસ સમથિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બનવું જોઈએ, 7 બનવા જોઈએ. આમાં એડ કરવાના છે, પણ એડ કરતી વખતે હોલ બનાવવાનો, 7 બનાવવાનો. અને આમાં કરો તો માઈનસ કરવાનું છે, એટલે આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવવાનો નથી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ નંબર. જે રિમાઇન્ડર બચે તે માઈનસ કરી દેવું, જે રિમાઇન્ડર બચે તે માઈનસ. આમાં જે રિમાઇન્ડર બચે તેને હોલ કરવા માટે એટલે કે 7 બનાવવા માટે શું એડ કરવાનું તે વિચારવાનું. આમાં એડ, આમાં સબટ્રેક્ટ. સબટ્રેક્ટમાં તો રિમાઇન્ડર નથી જોઈતો એટલે રિમાઇન્ડર માઈનસ કરી દઉં. જેમ કે 7 1 ઝા 7, 7 બોલો 7 તો બચ્યા કેટલા? 5. મને 5 નથી જોઈતા, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ 5. તો આમાંથી 5 માઈનસ કરો તો 994. This is the first 3 digit number divisible by 7. This is the last 3 digit number divisible by 7. This is all rough work. This is all rough work. ઓકે, તમે ઓરલ કેલ્ક્યુલેશન થી બી કરી શકો કે 100 7 થી નહીં ડિવાઈડ. 101 ના, 102 103 104 105 105 ઇઝ ડિવિઝિબલ. એવી રીતે કરો તો પણ ચાલે. અને લાસ્ટમાં જોઈતો હોય તો લાસ્ટમાં તમે આવી રીતે કરો, રિમાઇન્ડર માઈનસ કરો તો તરત જ આવી જશે, જો આમાં કન્ફ્યુઝન થતું હોય એડિશનમાં તો. સો નાઉ યુ હેવ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. આખી એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન મળી ગઈ. 105 અને છેલ્લી લાસ્ટ વન ઇઝ 1994. તો સેકન્ડ કઈ આવશે બોલો? પ્લસ 7 કરવાની હું ફોર્મ્યુલા એમાં કરવા? +7 કરી દેવાનું. +7 કરવાનું, કોમન સેન્સ. 7 1 જા, જો 7 1 જા 7 7 2 જા 14 7 3 જા 7 7 જ એડ થાય. 7 થી ડિવિઝિબલ નંબરમાં 7 7 જ એડ કરવાના. ઓકે, સો આઈ ગોટ ધ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન. જેમાં મને પૂછેલું છે કે કેટલી ટર્મ આવે, હાઉ મેની એટલે નંબર ઓફ ટર્મ્સ n શોધવાનો. તો મેં તમને ગઈકાલે હિન્ટ આપેલી કે નંબર ઓફ ટર્મ્સ ફાઇન્ડ કર્યો. આ ફાઇનાઇટ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન કહેવાય. કેવી કહેવાય? ફાઇનાઇટ. ફિક્સ છે, બસ આટલે સુધીનું, છેલ્લામાં છેલ્લો આ. તો
તો આ જે છેલ્લામાં જે છે તે કેટલા નંબરની ટર્મ છે તે શોધી કાઢો એટલે ટોટલ નંબર ખબર પડી જાય. સપોઝ કે આ 10મી હશે તો ટોટલ 10, આ 50th હશે તો ટોટલ 50 ટર્મ્સ. સો સમ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. an is equal to આને લઈ લો 994. નંબર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો. ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ 105, ડિફરન્સ ઇઝ 7. ડિફરન્સ ઇઝ 7. તો હવે વિચાર કરો, પાછો ક્વેશ્ચન 1 જેવો થઈ ગયો ને 1 2 3 સોરી 1 2 3 આપેલી છે ને આ ફાઇન્ડ કરવાનું. સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. જો હું કરીને બતાવું. an is equal to a plus n minus 1 into d. an એટલે આ, a એટલે પહેલી ટર્મ, n ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને d is equal to 7. લાસ્ટ 3 સમ્સ આપણે આવા જ કર્યા છે. વી હેવ ડન લાસ્ટ 3 સમ્સ this way only. અને માઈનસ કરો, આ જ રીતે કર્યા છે આપણે બધા. 7n minus 7 માઈનસ કરો 9 8 8 is equal to sorry wrong થયું ને 7 આવશે. માંથી 100 800 બરાબર જ છે ને? હેલો, યસ Yes, sir. હવે આ -7 ને આ બાજુ લાવો. 882 889 plus 7. તો આજ પાછો અહીંયા લઈ આવું. 7n is equal to 887 plus 7 896. n is equal to 896 divided by 7. બોલો 7 1s are 7 એટલે 19 બચ્યા. 7 1s are 7 તો બચ્યા 19 એટલે 7 2s are 14 બચ્યા 5 56. તો 128 ટર્મ્સ આવશે ટોટલ. હાઉ મેની ટર્મ્સ? તો કે 128 એવા નંબર્સ આવે કે જે 3 ડિજિટ ના છે અને 7 થી ડિવિઝિબલ છે. આ પણ છે, આ અને લાસ્ટ ડિજિટ આ વચ્ચે ઘણા બધા છે. ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ આવશે? 128 ટર્મ્સ. સો લેટ મી રિકોલ એવરીથિંગ ફર્સ્ટ. તમને પૂછેલ છે હાઉ મેની terms or how many 3 digit number is divisible by 7. arithmetic progression બી નથી આપેલી, તો આપણે જાતે બનાવવાની કે 3 digit નંબર વાળો સ્મોલેસ્ટ નંબર, 3 digit નંબર વાળો લાર્જેસ્ટ નંબર, એ નંબર કેવો હોવો જોઈએ? 7 થી ડિવિઝિબલ. સો પહેલો ડિવિઝિબલ નંબર 105 આવે, છેલ્લો ડિવિઝિબલ નંબર 994 આવે. તો બાકીની આખી arithmetic progression બની જશે. ફર્સ્ટ એમાં 7 7 7 એડ કરતા જાવ, લાસ્ટ તો છે જ તમારી પાસે. નાવ યુ હેવ ગોટ AP આવી ગઈ. arithmetic progression આવી જાય પછી આ ટર્મ કેટલા નંબરની છે તો શોધી કાઢો. This is the term. Find the number of term. Number of that term. So A D અને an લેવાનું. લાસ્ટ ટર્મ ને an, it is the term. એનો નંબર ફાઇન્ડ કરવાનો. સો મળી જશે. બોલો આવડે તેવી એક્સરસાઇઝ છે કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. Please, I request everyone to try these sums out. આ sums બધા ટ્રાય આઉટ કરો. ટ્રાય કર્યા પછી કોઈ પણ ક્વેરી હશે તો હું બેઠેલો છું, પણ ટ્રાય નહીં કરશો તો કેમ જ ચાલશે? કરશો ને ટ્રાય? સર